चतुर्विंशोऽध्याय ब्राह्मण कन्या मुख्यण श्रीशुक उवाच परीक्षे चाहिए सुक मुनि कहती हरि भाव घेनी बाड़के कृष्ण को अनाई बोलती सिरे कर दे हे राम कृष्णकर त्राही भोके कंपई आंब दे आनी न पारिलु जे अन रात्र हूँ कल बेणु सोन घरे होइला दूर पथ आज हूँ तू हेलु अनाथ बालक बोल शुणी कने गोविंद विचारती मने अनेक जन्म दुख सही ब्राह्मणी छंती मते ध्याई ताहांकु निस्तारिबी आज एणे मोहर बड़ कार्य गोपाल मुख चाही हसी कहती प्रभु ब्रह्म राशि ए जे दिशई धूम्र बन निकटे अशोक विपन यज्ञ करती विप्रे चाही तही की जाओ बेगे होई वेद पुराण जोग दीक्षा यज्ञ करती स्वर्ग इच्छा धन वसन अन्न भोजा अतिथि करुछंती पूजा अतिथि मते तुम्बे जाओ मोर मागिला बोली कुह राम अछंती कृष्ण संगे अन्नपूड़ाए दियो बेगे शुणी सानंद मन होई पुए मिलिले यज्ञ जाई कपाळे देई बेनी कर न मिले विप्रंक पयर उठिले शिर कर देई कहती विप्रंकु अनाई शुणिबा सावधान होई बने अछंती बेनी भाई राम गोविंद गोपमेले फुटिले कृतार विकले अशोक वृक्ष मूले सोई आंब को देले पठियाई भुंजिबे श्रीराम माधव अन्नपूड़ाए स्वामी देव घरु आणती प्रतिदिन बने भुजंती तो समन रात्ररु बन आग सरी आजटी अइले पासरी एठाकू दूर गोपपुर खुदारे कंपई शरीर आंबकू कृष्ण एथे बेसी वृक्षर तले छंती बसी ताहाकू करिबारे स्नेह अन्नपूड़ाए बेगे दियो यज्ञर स्वभाव एमंत अतिथि पूजा कर एत ब्राह्मणे शुणी न शुणिले मन चंचल यज्ञ काले हरिर माया चक्रे पड़ी अल्प कर्मे पुणी लोड़ी मन बुड़ाई छंती यज्ञ ब्राह्मण जाज्ञिक स्वभावे से हरि देश काल पात्र यज्ञादि धर्मर दैवत यज्ञर कर्ता अधिकारी सर्वसंपद नर हरि परम ब्रह्म न चिनिले मनुष्य बुद्धि आचरिले देवा न बोइले गोपाल निराश होइले गड़िए थाई दुख सुखे पुणी मिलिले कृष्ण पाखे कहती सिर कर देई अन्न मागिलु आंबे जाई से कथा शुणी न शुणिले देवा न कहिले आंबे अइलु दुख पाई शुणी हसंती बेनी भाई कहती शुण गोप पुए जाओ ब्राह्मणी घर जाए ब्राह्मणी माने छंती घरे ईश्वर मायर व्यवहारे मो भावे नित्य जे चिंतती मोहर दर्शन इच्छन्ति ताहांकु अन्न माग जाई खाइबा उदर पुराई बालके दया से करती अतिथि धर्म मते थांती नाना व्यंजन से आनिबे तही पुणी जाओ तुम्बे बेगे गोविंद आज्ञा घेनी सिरे पुए मिलिले विप्र घरे ब्राह्मणी माने छंती बसी अलेख तिलक प्रकाशी नारी स्वभाव अलंकार मंगल नादे गीत स्वर हरिर नामे तुंड गाई गोपाळे मिलिले जे जाई चरणे गड़ घाली सोई कहती सिरे करे देई शुणिवा सावधाने माए आंबे सकल गोप पुए राम गोविंद आंब तुले बनरे गाई रखी खुदा अनले दुख श्रमे विकले अशोक विपने आंब को डाकिबेनी भाई एथकू देले पठियाई अन्नपूड़ाए तुम्भे देव भुंजिबे श्रीराम माधव बहन दियो माए अन्न नेले से पाइब जीवन आंबर देखुअछ देह देवा न देवा बेगे कह शुणी सानंद विप्र नारी सकल चरचा पासरी आनंदे पुलकित होई नयनु अश्रु जल बई कृष्णर नाम जपु थांती फिटिला भव भ्रांति तक्षणे शुचिमंत होई घरे पशिले नारी जाई अनव्यंजन षडरस आनंदे बाढ़ती विशेष विविध पात्रे अन्न घेनी बाहर हेले होइले कामिनी आनंदे देले कूल हुली जेसन समुद्र उछुली संपद तुल्य प्राय करी एक आरके आगसरी विप्र जे यज्ञशाळे थिले उड़ाई आगे उगाड़िले कहती कोपवर होई तुम्बकू बाई के कराई गोपाळे बने बेणु बाई बुलंती गाई की चोराई ताक निकटे तुम्बे गले आउ की थिबो जाति कूले बोले बाबुड़ी जाओ घर गौड़ बोले बड़ियार
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନ ଶୁଣିଲେ ତାହା କୃଷ୍ଣରେ ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ସାହ। ଗହଳେ ଗଲେ ପେଲା ପେଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ପକାଇଲେ ଠେଲି। ସମୁଦ୍ରେ ଆସନ୍ତେ ଲହରୀ ତା ବାଲି ବନ୍ଧ କି ଆବରି। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଧରି ନ ପାରିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ୍ଷୀଣ ଦେଇ ଗହଳେ ନ ପାରିଲା ଯାଇ। ଦରିଦ୍ର କଣେ ଦୁଃଖ ପାଇ ଅନବସନ ନ ମିଳଇ। କୃଷ୍ଣ ନା ଜଣାଇ ଆନ ମନ ବଚନେ ନିତ୍ୟ ଦାନ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ପାଇ ତାହା ଜାଣିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧରି କର ନେଇ ବାନ୍ଧିଲା ନିଜ ଘର। ମାଡ଼ ମାଇଲା ରୋଷ କରି ସ୍ତମ୍ଭେ ବାନ୍ଧିଲା ଦୃଢ଼ କରି। ଦ୍ୱାରେ କବାଟ ଦେଲା କିଳି ଯଜ୍ଞଶାଳରେ ଯାଇ ମିଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଇଲା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କୃଷ୍ଣର ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ। ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଡାକଇ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ଗଲେ ଯେ ବିପ୍ର ନାରୀମାନେ ମିଳିଲେ ଅଶୋକ ବିପନେ। ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଗୋପ ବାଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଚର୍ମ ଢଳେ। ଶ୍ୟାମଳ ମେଘ ପ୍ରାୟ ଦେଇ ପୀତ ବସନ ଝଟକଇ। କଙ୍କଣ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ତେଜ ଗୋଟିଏ କାମ ଗଞ୍ଜେ। ରଙ୍ଗ ମୃତ୍ତିକା ଦେହେ ଭୋଳି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛେ ଗୁଞ୍ଜ ମାଳି। ଆମ୍ବ ବକୁଳ ଜାମୁ ଡାଳି ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳି। ପାଦେ କଠାଉ ରଙ୍ଗ ସାର ସୁଦାମ କନ୍ଧେ କାମ କର। ଦକ୍ଷିଣ କରେ ପଦ୍ମ ଘେନି ଧୀରେ ଘୁରାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଜେସନ ନଟବର ବେଶ ରଙ୍ଗ ଧର ମନ୍ଦହାସ। ଶ୍ରବଣେ ମଲ୍ଲିକା ଉତ୍ପଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରୀ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ଆଖି। ବସ୍ତ୍ର ତିନ୍ତିଲା ଅସ୍ତ୍ର ଜଳେ ଅନ୍ନ ଥୋଇଲେ କାଖୁ ତଳେ। ଅନଳ ଦେଖିଣ ପତଙ୍ଗ ଜେସନ ହୁଅନ୍ତି ଉଦବେଗ। କହନ୍ତି କରିବା ଗୋକୋଳ ଜୀବନ ହୋଇଲା ସଫଳ। ଥୋକେ କହନ୍ତି ଏ ନୁହଁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବେଟି। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନ ଦେବଟି ଯାଇ। ପରପୁରୁଷ କୋଳ କଲେ ବିପ୍ର ଦଣ୍ଡିବେ ଘରେ ଗଲେ। ହେମନ୍ତ ବିଚାରନ୍ତି ରହି କୃଷ୍ଣର ମୁଖେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ। ଆତ୍ମା ହୋଇଲା ମୋହଗତ ପଞ୍ଚପରାଣ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ। ଚକ୍ଷୁ ବୁଜିଲେ ଭାବ ଭରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିର୍ଭରେ। ଉଦରେ ଦେଖି ନାରାୟଣ ନିବିଡ଼େ କଲେ ଆଲଙ୍ଗିନ। ତାପ ଛାଡ଼ିଲେ ବିପ୍ର ନାରୀ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଦି କରି। ଯେନେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପାଇ ବିଷୟ ଖେଦନ ଲାଗଇ। ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଚକ୍ଷୁ ଫେଇ ଦେଖଇ ନୟନ ପୁରାଇ। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ। ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଭଲେ ଅଇଲଟି ପଥ ମରୂପେ ଦେଖିବା କେମନ୍ତ। ଆସବ ବିପ୍ର ନାରୀ ଗଣ ନମଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ। ତୁମ୍ଭ ପାଦ ରେଣୁ ଶିରେ ଘେନି ସଂସାରୁ ପ୍ରାଣୀ ତରେ। ବସ ଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ମତେ ଅଇଲ ଅନ୍ନ ଦେଇ। ଆଜ ପବିତ୍ର ମୋର ଦେଇ ହୋଇବ ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନ ଖାଇ। ତୁମ୍ଭର କି କରିବି ସେବା ବିଚାରି ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେବା। ପଣ୍ଡିତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ମୋର ଦେଇ। ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ସେବା ପ୍ରାୟେ ଜ୍ଞାନେ କରନ୍ତେ ମୋର ଲୟେ। ଏବେ ଦେଖିଲ ମୋ ଶରୀର ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ବିଜେ କର। ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ସେବ ତେବେ ସେ ସଂସାରୁ ତରିବ। ବେଗେ ଘରକୁ ଯାଅ ଧାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ବେଳ ହୋଇ। ତୁମ୍ଭକୁ ଘେନି ବିପ୍ରବରେ ପୁଣ୍ୟ ସାଧିବେ ନିଜ କରେ। ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ବାଣୀ ବିକଳେ କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଭନାଥ କମଳ ଲୋଚନ ଅଶେଷ ପାପ ବିମୋଚନ। ତୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତି ତୋତେ ନ ଜାଣଇ। ଏମନ୍ତ ବୋଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋତହୁଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋତହୁଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଲୁ ମୋହ ଭାସି ତୋହର ପାଦ ତଳେ ଆସି। ତୋହର ଚରଣ ତୁଳସୀ କବରୀ ଭାରେ ଥିବୁ ପୋଷି। ଖଟିବୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତନୟ ବନ୍ଧୁ ପୁରୀ ତେଜିଲୁ ତୃଣ ପ୍ରାୟ କରି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗେ ଲଏ ବସି ତରୂପ ଚିନ୍ତତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାହା ପାଇଲୁ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଭନାଥ ରଖ ପାଦ ତଳେ। ଇଷ୍ଟ କୁଟୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବୁ ତ ମୁଖ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ଯେବେ ଯିବୁ ଘରେ ତ ପଶି ନ ପାରିବୁ। ଘରେ ତ ପଶି ନ ପାରିବୁ। ବନ୍ଧୁ ଆବର ପୁତ୍ର ପତି ଏମାନେ କରିବେ ଅନୀତି। ସଂସାରେ ନ ବୋଲିବେ ଭଲ ବିଚାରି କହ ଆଦି ମୂଳ।
ଉଭୟ କୂଳ ନ ପାଇବୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ଯିବୁ। କିସ କରିବୁ ଘରେ ଯାଇ ତୋତହୁଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ହସି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଏମନ୍ତ ବିଚାର ନଘେନ। ମୋହର ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଯେବେ ଥାଇ। ସଂସାରେ ତାର ପାଦ ପୂଜି ମୋହର ନାମ ହୃଦୟେଜି। ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ଗଣେ ଖଟିବୁ ତୁମ୍ଭର ଚରଣେ। ତୁମ୍ଭକୁ ଲୋଚନ ଯେ ଚାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ମୋର ମହିମା ଶୁଣ ନାରୀ ଯେ ମତେ ନିକଟେ ଆବରି। ମତେ ପାଇବା ଆଶା ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଛନ୍ତି ଭାବି। ମୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇବେ ତାହା କାହିଁ। ଯେ ମତେ ଦୂରେ ଥାଇ ଚିନ୍ତି ସେ ମତେ ନିକଟେ ଦେଖନ୍ତି। ମନ ବଚନ ଦିଅନ୍ତି ମତେ ମୁଥାଇ ତାଙ୍କ ହୃଦ ଗତେ। ଯାଉ ମନ୍ଦିରେ ବେଗେ ମାଏ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ମୋର ପାଏ। ସଂସାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତେ ପାଇବ ନରହରି। ମୋ ପାଦେ ତୁମ୍ଭେ ମନ ଥାଉ ମୋ ନାମ ଧରି ଦିନ ଯାଉ। ଏକଥା ଶୁଣି ବିପ୍ର ନାରୀ କୁଷ୍ଠ ବଚନ ମନେ ଧରି। ହରଷ ବିସ୍ମୟ ଆରତେ ଏବଂ ଶୁଣ ନର ନାଥ। କୃଷ୍ଣ ବଚନ ଛାଡ଼ି ଭ୍ରାନ୍ତି ପାଦେ ପଡ଼ିଲେ ବିପ୍ର ସତୀ। ଚରଣ ରେଣୁ ଘେନି ଶିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗଲେ ନିଜ ଘରେ। କୃଷ୍ଣର ପାଦେ ମନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ କେ ପାରିବ କହି। ମଙ୍ଗଳ ହୁଳହୁଳି ନାଦେ କର ନିବେଶେ କାନ୍ଧେ କାନ୍ଧେ। ମଙ୍ଗଳ ନାଦେ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବ ବହି। ରାଜନ ଶୁଣ ପରିମାଣି ବନ୍ଧନ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଶୁଣିଲା ହୁଳହୁଳି ନାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ଆତ୍ମାକୁ କହେ ରୋଷ ବହି ନିର୍ଲଜ ଅଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ତୁଚ୍ଛାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାତକୀ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ପାଇଲୁ ଦେଖି। ଯାହାର ନାମ ହୃଦେ ଧରି ଶଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତୁଚ୍ଛାର ଅଟୁ ବଡ଼ ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ବଡ଼ ତପୀ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନୟନ ଏକ କଥା ଶୁଣିଲେ ବେନି କନ। କିସ ପାଇବୁ ମୋ ଶରୀରେ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖ ନିରନ୍ତରେ। ହେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଦାସ ବତ୍ସଳ ଆଦି ମୂଳ। ମୁଛାର କୋଟିଏ ଅନ୍ତର କାହିଁ ପାଇବି ତୋ ପୟର। ମୁଣ୍ଡ ମାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭେ ନେଇ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଚୁମ୍ବ ଦେଇ। କୃଷ୍ଣର ପାଦେ ମନ ଥିଲା ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ ଉଚାରିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ପଶିଲା କୃଷ୍ଣ ଯେ ଯାଇ। ଭକତ ବନ୍ଧୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଅନଭୋଜନ କର ବସି ଆନନ୍ଦେ ନିଜ ଆତ୍ମା ଦୋଷୀ। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଗୋପ ପୁଏ ସଙ୍ଗେ ଗୁଞ୍ଜିଲେ ଦେବରାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ନିଜ ନାରୀ ଚାହିଁ ତୋଷେ ହୋଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଦାୟୀ। ଏମନ୍ତ ଲୀଳା ବନମାଳୀ ଗୋପ ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳି। ଅନନ୍ତ ଯାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଲେ ତାହା କାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ନାରୀ ଦେଖି କୃଷ୍ଣର ଭାବ ଉପଲକ୍ଷୀ। ବେଦ ପୁରାଣ ପରିମାଣି ନିଶ୍ଚେ ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ଭକ୍ତି ଯେ ଦେଖି ନାରୀଙ୍କର ମନେ ହୋଇଲେ ଖେଦ ତୋର। କହନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିନ୍ଦା କରି ଜଣ ଜଣକେ ନାମ ଧରି। ହରିକୁ କଲୁ ଅପରାଧ ଦିକ ଆମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମପଦ। ବେଦ ପୁରାଣ ଯେତେ ପଢୁ ଦିକ ଆମ୍ବର ଆତ୍ମା ପୁଡୁ। ବେଦ ପୁରାଣ ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ଯେ ହରି ଭାବନ ଜଣାଇ। ଦିକ ତାହାର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଅନେକ ମତେ ହୋଇ ଭ୍ରମ। କୃଷ୍ଣର ମାୟା ଗୋଚର ଭ୍ରମନ୍ତି ଶିବ ସୁର ନର। ଜଗତେ ଗୁରୁପଣେ ଥାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମ ଆମ୍ଭେ ବହି। ନାରୀକୁ ନୋହିଲୁ ଭାଜନ ଏହାଙ୍କ ନାହିଁ ବେଦ କର୍ମ। କେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ। ଆମ୍ଭର ଦେଖ କର୍ମ ଫଳ ଅନ୍ନ ମାଗିଲେ ଆଦି ମୂଳ। ଯଜ୍ଞ ପୂଜିଲୁ ଯାର ପାଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ତାହାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲୁ ମୋହେ ଜୀବନ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେ ଦେହ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ଦିବ୍ୟ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱେ। ବିପ୍ର ଅନଳେ ଦେବଗଣ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଯଜମାନ। ସକଳ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନ ଜାଣି ହୋଇଲୁ ଅଜ୍ଞାନ। କମଳା ଯାର ପାଦ ତଳେ ବଦନ ନିରୋପି ନିଶ୍ଚଳେ। ଚଞ୍ଚଳା ଦେବୀ ଭୟେ ସେ ବି ଭାବି ନ ପାରିଲା ସାଧବୀ। ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଗୋପତେ ଅଛି ନନ୍ଦ ଘର। ତାହାର ମାୟା ଚକ୍ରେ ଭ୍ରମୀ ଆମ୍ଭେ ବୋଲାଉ ନିତ୍ୟ କର୍ମୀ। ଅନେକ କଲୁ ଅପରାଧ ତ୍ରାହି କରିବେ ପଦ୍ମନାଭ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଡ଼ାଇଲେ ବନେ ଅନେକ ଦୂର ଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ନ ଦେଖି ଘୋର ବନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଘରେ ଜାତ ହୋଇଲେ ମଧୁପୁରେ। ଆମ୍ଭେ ନ ଯିବା ଗୋପପୁର ନପୁଣ କାଳେ କଂସାସୁର। ମଥୁରା ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ସଂହାରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବୁ ଗ୍ରାମ ତୁଲେ ଏମନ୍ତ କହି ଲୋଟିଲେ।
কহই দাস জগন্নাথ কৃষ্ণ চরিত ভাগবত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমাংশ সংহিতায় বৈয়াসিকা দশম স্কন্ধে যজ্ঞপত্নী ব্রাহ্মণ কন্যা মুখ্যণ নাম চতুর্বিংশোধ্যায়।